नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. पाहूया आजच्या ठळक बातम्या. आम्ही पाठीशी आहो, धैर्य खचू नका असे म्हणणारे कंदी श्रीनिवास रेड्डी. प्रजासेवा भवनात विनंत्या स्वीकारून पीडितांना दिलासा. नागोबा यात्रा आदिवासींची सर्वात मोठी यात्रा. आज रात्री मेश्राम लोकांची महापूजा. मोठ्या संख्येने येणारे आदिवासी लोक. प्रजासेवा भवन मध्ये नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. पीव्हीला भारतरत्न मिळाल्याबद्दल सीएम रेवंत रेड्डी खुश. आर्थिक सुधारणा घडवून आणून देशाला विकासाच्या वाटेवर नेण्याचे म्हटले. महिलांना मोफत बस प्रवास दिल्यास बीआरएसला काय तकलीफ असे म्हणणारे मंत्री. मोफत बस प्रवास असावा का, बीआरएसने स्पष्टता द्यावी. ऑटो चालकांच्या समस्यांबाबत मंत्री श्रीधर बाबू यांचे महत्त्वाचे वक्तव्य. आम्ही ऑटो कामगारांना प्रतिवर्षी 12,000 रुपये देऊ असे म्हणणारे मंत्री श्रीधर बाबू. आजच्या सविस्तर बातम्या. काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभेचे प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की ते सर्व समस्या सोडवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करतील. जिल्हा केंद्रातील शिबिर कार्यालय, प्रजासेवा भवन येथे नागरिक, काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते आणि चाहत्यांनी गर्दी केली. यावेळी त्यांना अनेक पीडितांकडून विनंत्या आल्या. त्यांनी अतिशय समन्वयाने त्यांनी समस्या ऐकल्या. त्या सोडवण्यासाठी आपण परिश्रम घेणार असून काळजी करण्याची गरज नाही असे त्यांनी आश्वासन दिले. काँग्रेस सरकारच्या काळात सर्व वर्गाला न्याय दिला जाईल असे ते म्हणाले. प्रत्येक गरीब व्यक्तीच्या कल्याणासाठी आणि विकासासाठी सरकार ठोस कृती करण्यात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी अनेक आउटसोर्स कर्मचारी आणि कॉन्ट्रॅक्ट कर्मचाऱ्यांनी केएसआर यांची नम्रपणे भेट घेतली. त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत न्याय मिळेल असे आश्वासन दिले. तसेच मराठा तिर्ले कुंभी समाजाच्या सदस्यांनी त्यांची भेट घेऊन शहरातील रामलीला मैदानावर या महिन्याच्या 19 तारखेला होणाऱ्या 394व्या छत्रपती शिवाजी महाराज उत्सवाला येण्याचे निमंत्रण दिले व कार्यक्रमाशी संबंधित कागदपत्राचे त्यांच्या हस्ते अनावरणही करण्यात आले. त्याचप्रमाणे ज्येष्ठ वकील भंडारी गंगारेड्डी यांनी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या उपस्थितीत काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. त्यांना स्कार्फ देऊन पार्टीमध्ये आमंत्रित केले. या कार्यक्रमात डीसीसीबीचे संचालक बालुरी गोवर्धन रेड्डी, माजी खासदार मंचिकटला आशम्मा, माजी नगरपालिकेचे अध्यक्ष दिगंबरराव पाटील यांच्यासह काँग्रेस पक्षाचे अनेक नेते आणि कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. आदिलाबाद जिल्ह्यातील केसलापूरमध्ये मेश्राम कुळाचे आराध्य दैवत असलेले नागोबा यात्रासाठी सर्व काही सज्ज झाले आहे. दरवर्षी पुष्य महिन्यापासून 3 दिवस हा उत्सव भरतो. महोत्सवाची सर्व व्यवस्था पूर्ण झाली आहे. सरकार हे उत्सव अधिकृतपणे आयोजित करत आहे. 20 लाखांचा प्रशासकीय खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. 3 दिवस चालणारा या जत्रेनंतर या महिन्याच्या 12 तारखेला मंदिर परिसरात सार्वजनिक दरबार घेणार आहे. या दरबारात लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हाधिकारी उपस्थित राहून आदिवासींच्या समस्यांवर चर्चा करतात.
ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద గిరిజన ఉత్సవాల్లో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇంద్రవెల్లి మండలం కేస్లాపూర్ నాగోబా జాతర. ఈ నెల 9వ తేదీ నుంచి 3 రోజుల పాటు అత్యంత వైభవంగా జరిగే జాతరకు తెలంగాణ నుంచే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాలలోని మెస్రం వంశీయులతో పాటు సాధారణ భక్తులు కూడా తండోపతండాలుగా తరలివస్తారు. 3 రోజుల పాటు జరిగే అన్ని రకాల పూజా కార్యక్రమాలు, నైవేద్యాల తయారీతో పాటు అన్ని పనులు మెస్రం వంశీయుల చేతుల మీదుగానే జరుగుతాయి. పుష్యమాసంలో నెలవంక కనిపించిన తరువాత ముందుగా కచలం బండిపై జాతర తేదీలు, గోదావరి జలం కోసం పోయే తేదీలను ప్రచారం చేయడానికి 7 రోజుల పాటు రథయాత్ర నిర్వహిస్తారు. మెస్రం వంశ పెద్దలు నాగోబా దేవతకు పూజలు చేసి ఎడ్ల బండిపై పయనమవుతారు. జాతరకు ప్రత్యేకంగా కావలసిన కుండల కోసం సిరికొండలోని గుగ్గిళ్ల వంశానికి చెందిన కుమ్మరి వద్దకు కూడా ఈ ఎడ్ల బండిపైనే వెళ్తారు. అనంతరం ఆలయానికి తిరిగి వచ్చిన తరువాత గోదావరి జలాల కోసం తెల్ల వస్త్రాలు ధరించి కలశాలు తీసుకొని కాలినడకన 80 కిలోమీటర్ల దూరంలోని మంచిర్యాల జిల్లా జన్నారం మండలం కలమడుగుకు సమీపంగా పారే హస్తినమడుగు చేరుకొని స్నానాదులు ముగించి కలశాలు శుభ్రం చేసి గోదావరి జలాలు సేకరిస్తారు. జాతరకు 3 రోజుల ముందు కేస్లాపూర్ చేరుకుని అక్కడి మర్రి చెట్టు కింద బస చేసి జలాలను చెట్టుపై భద్రపరుస్తారు. అక్కడే పెద్దలకు తూమ్ పూజలు అంటే కర్మకాండ పూజలు నిర్వహిస్తారు. అనంతరం 9వ తేదీ శుక్రవారం అర్ధరాత్రి ఆ జలాలతో నాగోబా దైవానికి కొత్త కుండలతో అభిషేకం జరపడంతో జాతర మొదలవుతుంది. రాత్రంతా నాగదైవానికి మహాపూజ నిర్వహిస్తారు. మెస్రం వంశీయులకు ఆరాధ్యమైన సర్పజాతిని పూజించటమే ఈ జాతర ప్రత్యేకత. పుష్యమి అమావాస్య రోజున తమ కులదైవమైన నాగోబా పురివిప్పి నాట్యమాడుతాడని గిరిజనుల నమ్మకం. గోదావరి నది నుంచి తీసుకొచ్చిన జలంతో నాగోబా విగ్రహాన్ని శుభ్రపరుస్తారు. ఆలయాన్నంతా శుద్ధి చేస్తారు. భాజా భజంత్రులతో ఆలయ ప్రాంగణంలో పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. ప్రత్యేక పూజా సమయంలో మొలకెత్తిన నవధాన్యాలు తెస్తారు. ఒక రాగి చెంబులో పాలు తీసుకుంటారు. నవధాన్యాలు, మొలకలు, పాలు అన్నిటికీ ఒక కొత్త రుమాలతో కప్పి పుట్ట పైన ఉంచుతారు. పుట్ట మీది రుమాలు పైకెత్తినట్టు కనిపిస్తే పూజా కార్యక్రమాన్ని ఆరంభిస్తారు. అప్పటికే నాగదేవుడు రాగి చెంబులోని పాలు తాగి తమను ఆశీర్వదిస్తారని వారి నమ్మకం. 3 రోజుల పాటు సాంప్రదాయ పూజల మధ్య నాగోబా జాతర భక్తులతో కిటకిటలాడుతుంది. ఈ జాతరకు మెస్రం వంశీయులు ఎడ్ల బండిపై తరలివచ్చి జాతర ముగిసే వరకు అక్కడే గుడారాలు వేసుకుని ఉంటారు. జాతరకొచ్చే మెస్రం వంశీయులు వేలాది మందున్న వారు వంట చేసుకునేది మాత్రం 22 పొయ్యిల మీదే. ఈ పొయ్యిలు ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెట్టడానికి వీల్లేదు. ఆలయ ప్రాంగణంలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన ప్రహారీ గోడ లోపల గోడకు చుట్టూ దీపాలు వెలిగించేందుకు ప్రత్యేకమైన అరలు ఉంటాయి. ఆ దీపాల కాంతుల వెలుగుల్లో 22 పొయ్యిల్లో మెస్రం వంశీయులు వంతుల వారీగా వంటలు చేసుకుంటారు. మిగతా జాతుల వారు ఎక్కడైనా వంట చేసుకోవచ్చు. జాతరలో భాగంగా ప్రతిరోజు ప్రత్యేక రీతిలో పూజలు జరుపుతారు. మట్టితో పుట్టలు తయారు చేస్తారు. మహాపూజ అనంతరం రాత్రి 1 గంట తర్వాత కొత్త కోడళ్ల పరిచయం భేటింగ్ నిర్వహిస్తారు. అప్పటి వరకు నాగోబా ఆలయానికి రాని మెస్రం వంశ కోడళ్లు తెల్లటి దుస్తులు ధరించి బేటింగ్కు హాజరవుతారు. అనంతరం సతీదేవత ఆలయంలో పూజలు చేస్తారు. ఆ తర్వాత పెద్దల ఆశీర్వాదంతో పూర్తిగా మెస్రం వంశంలో చేరినట్టుగా భావిస్తారు. మరుసటి రోజు పెర్సపెన్, బాన్సెన్, బేతల్ మొదలైన పూజలు నిర్వహిస్తారు. నాగోబా జాతర అనంతరం చివరగా షాంపూర్లోని బుడందేవ్ జాతరకు హాజరై ఎవరి ఇళ్లకు వారు చేరుకోవడంతో ఈ జాతర తంతు ముగుస్తుంది. 2 महिन्यांचे प्रलंबित वेतन मिळावे या मागणीसाठी इच्छुक कामगारांनी आंदोलन केले आहे. तेलंगणा इच्छुक युनियन CI2 जिल्हा कमिटीने मोठी रॅली काढून आदिलाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलने केले. सरकारने त्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी करत घोषणाबाजी केली. CI2चे जिल्हाध्यक्ष बोज्जा आशन्ना म्हणाले की राज्यात काम करणाऱ्या अशा कर्मचाऱ्यांना डिसेंबर आणि जानेवारी या 2 महिन्यांचे वेतन मिळालेले नाही.
पूर्वी आशा वर्कर्स यांच्या खात्यात दर महिन्याच्या 2 तारखेला मानधन जमा होत असे, मात्र आता 2 महिने उलटूनही पगार न मिळाल्याने त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागत असल्याचे त्यांनी खंत व्यक्त केली। ఈ రోజు తెలంగాణ ఆశా వర్కర్స్ రాష్ట్ర కమిటీ ఆదిలాబాద్ జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ ఆశా వర్కర్లు జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు ధర్నా చేయడం జరుగుతుంది। ఈ ధర్నా ఉద్దేశము గత 2 నెలల నుంచి ఆశా వర్కర్లకు వేతనాలు పెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి వేతనాలు ఇవ్వలేదు, పారితోషికాలు ఇవ్వలేదు। దాంట్లో ఉద్దేశంగా ఈ రోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు మరి ధర్నా కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది। తెలుసు ఇవాళ గతం ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వము మరి 2వ తారీఖు నాడు మరి ఆశాలకు వారి యొక్క అకౌంట్లలో మరి వేతనాలు వేసేవారు। మరి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రెండు నెలలు అవుతుంది కానీ ఇప్పటి వరకు ఆశాలకు మరి వేతనాలు వేయలేదు। మరి వారికి వేతనాలు వేసే విషయంలో కావచ్చు మరి వాళ్ళకు అనేక సమస్యలు పరిష్కారం చేస్తారని చెప్పేసి ఇవాళ ఆశా వర్కర్లంతా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఆశ పెట్టుకున్నారు। కానీ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము వీరి పట్ల మొండిగా మరి 2 నెలలు అవుతుంది కానీ వాళ్ళకు వేతనాలు ఇవ్వలేదు। వీరి యొక్క డిమాండ్లు ఏదైతే కనీస వేతనము ఇవ్వాలని చెప్పేసి కానీ పారితోషికాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి కానీ మరియు ఏదైతే ఆశలకు ఉన్నటువంటి మరి ప్రమాదవశాత్తు మరణించినటువంటి వారికి 50 లక్షల రూపాయలు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ బీమా కల్పించాలని, పీఎఫ్, ఈఎస్ఐ తదితర డిమాండ్లను పరిష్కారం చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి డిమాండ్ చేస్తున్నాము। आदिलाबाद विधानसभा काँग्रेस पक्षाचे प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी आपल्या अनेक सामाजिक सेवा कार्यक्रमांनी आधीच लोकांची मने जिंकली आहे। केएसआर फाउंडेशनच्या माध्यमातून त्यांनी प्रजासेवा भवनात नित्य अन्नदान चालू केले आणि हे अन्नदान अव्याहतपणे सुरू आहे। शेकडो लोक आपली भूक भागवत आहे, त्यामुळे लोक त्यांना आशीर्वाद देत आहे। నీ సాయం పొందనిదెవ్వరు చిన్న బిడ్డ పిలుపుతోనే వస్తావు। మాటల్లో మమకారం ఉంటది, చూపుల్లో చురుకుదనం ఉంటది। నీ సాయం పొందనిదెవ్వరు చిన్న బిడ్డ పిలుపుతోనే వస్తావు। కన్నీళ్లు తుడిసేటి సేయినిది, కష్టాలు బాపేటి మనసునిది, మా మసక బారిన కన్నులలో వెలుగులు నింపేటి జెండానిది। వేదన తీర్చేటి వేకువ నీవే కందీసినన్నా, కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డన్నా। కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డన్నా। बीसी वेलफेअर असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष व सरचिटणीस म्हणाले की बीसींच्या स्वाभिमानासाठी बांधण्यात आलेल्या नवीन इमारतीचा लोकार्पण सोहळा जवळ आला असून या महिन्याच्या 11 तारखेला रविवारी होणाऱ्या या कार्यक्रमात सर्व बीसी बांधवांनी सहभागी होऊन हा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात यशस्वी करावा। व रशुलू चिक्कल्ला दत्तू यांनी आणि कलाला श्रीनिवास यांनी बोलले। तर आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयातील प्रेस क्लब मध्ये आयोजित पत्रकार परिषद मध्ये त्यांनी या कार्यक्रमाची माहिती दिली। अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेले बीसी वेलफेअर असोसिएशन कम्युनिटी बिल्डिंगच्या उद्घाटनाची वेळ असल्याचे त्यांनी सांगितले। रविवार 11 फेब्रुवारी रोजी शुभमुहूर्तावर उद्घाटनाचा कार्यक्रम होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले। बीसी वेलफेअर असोसिएशनच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा जज्जुला श्रीनिवास गौड या प्रमुख पाहुण्या म्हणून होत्या, तर राज्यमंत्री पोन्नम प्रभाकर, सीतक्का, पायल शंकर, वेदमा बोजू पटेल, खासदार सोयम बापूराव विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित होते। जाती संघटनाचे प्रतिनिधी व 36 जातीतील सदस्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून हा उद्घाटन कार्यक्रम यशस्वी करावा असे आवाहन करण्यात आले।
11వ తారీఖు ఆదివారం రోజు మన బీసీ భవన్ ఇనాగ్రేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రొద్దున 5:25కు పూజా కార్యక్రమం ఉంటుంది. మరి 11 గంటలకు మన సెంటర్ గార్డెన్లో ఇనాగ్రేషన్ చేసుకొని సెంటర్ గార్డెన్లో మనం మీటింగ్ పెట్టుకోవడం జరుగుతున్నది. దానికి ముఖ్య అతిథులుగా మరి మన జాదుల శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు అధ్యక్షులుగా రావడం జరుగుతున్నది ముఖ్య అతిథిగా. మరి అదేవిధంగా మన మినిస్టర్ గారు పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, మరి సీతక్క గారు, బొజ్జు పటేల్ గారు ఎమ్మెల్యే గారు, మరి ఎంపీ గారు, మరి మన పాయల్ శంకర్ ఎమ్మెల్యే గారు ముఖ్య అతిథి రావడం జరుగుతున్నది. కాబట్టి మీరందరూ ప్రతి 36 కుల సంఘాలన్నీ 10:30కు మన బీసీ భవన్కు వచ్చి విజయవంతం చేయాలని చెప్పి కోరడం జరుగుతున్నది. ముఖ్యంగా యువత రావాలి, మరి మహిళలు కూడా ముందంజలో ఉండాలి. మరి అదేవిధంగా బీసీ కులాలలో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగ సంఘాలు కానీ మరి బీసీ కులస్తులు ప్రతి వాళ్ళు అందరికీ आव्हानितुले. सीपीआयचे जिल्हा सचिव मुडपू प्रभाकर रेड्डी यांनी सांगितले की आपण मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांची भेट घेऊन जिल्ह्यातील अनेक समस्यांबाबत निवेदन सादर करून असून त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. विशेषतः ते म्हणाले की सर्वे क्रमांक 38 मधील निशाण घटनामध्ये गरिबांना घरकुलाचे पट्टे देण्यास सांगितले. सीसीआयचे पुनर्जीवन आणि विमानतळाची स्थापना, आदिलाबाद आरमूर रेल्वे मार्ग आणि टेक्सटाईल पार्क अशा अनेक मुद्द्यांवर सुनावणी झालेल्याचे यांनी सांगितले. त्या सोडवण्यासाठी आपण कठोर परिश्रम करू असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे स्पष्ट केले. ఆదిలాబాద్ నుండి ఆర్మూర్ రైళ్లను ఈ నెల 2వ తారీఖున సిపి ఆదిలాబాద్ జిల్లా సమితి తరఫున మేము గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని అక్కడ కలిసి ఒక రిప్రజెంటేషన్ చేయడం జరిగింది. 38 సర్వే నంబర్ నిషాన్ గాడిది, అట్లే 172 170 సర్వే నంబర్ 2 ఎకరాల భూమిలో గత 12 సంవత్సరాల నుంచి పేదవాళ్ళు ఉంటుండ్రు. వీళ్ళకి న్యాయం చేయాలని చెప్పేస్తే ముఖ్యమంత్రి గారు వెంటనే స్పందించి హైదరాబాద్ పోగానే ఒక ఫైల్ చేసి దాన్ని మీ ప్రభుత్వ అధికారికంగా మేము మీ జిల్లా కలెక్టర్ గారికి పంపుతున్నాం, దీన్ని అక్కడ పరిశీలించి తప్పకుండా న్యాయం చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. మెసేజ్ కూడా పంపడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇంకో దరఖాస్తు సేవించడం ఉంది. అఖిల పక్షం తరఫున మేము 4-5 డిమాండ్లతోటి ఆదిలాబాద్ జిల్లా సాధన అభివృద్ధి కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మొన్ననే ఆదిలాబాద్ లో గత 22 సంవత్సరాల నుంచి పెండింగ్ లో ఉన్న సీసీఐ ఫ్యాక్టరీని వెంటనే పునరుద్ధరణ చేయాలని చెప్పేసి అనేక సంవత్సరాలుగా ఎయిర్పోర్ట్ అదిగో అవుతుందని చెప్పేసి ఆ ఎయిర్పోర్ట్ గాని 20 సంవత్సరాల నుండి ఇక ఆదిలాబాద్ ఆర్మూర్ రైల్వే ఇక లైన్ ఏర్పాటు నడుస్తున్నది పని అని చెప్పిన 20 సంవత్సరాలు పెండింగ్ లో ఉన్నది. అదేవిధంగా టెక్స్టైల్ పార్క్ కూడా మరి అవుతుంది అని చెప్పేసి కూడా వరంగల్ తీసుకుపోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా గిరిజన యూనివర్సిటీ వరంగల్ ఉన్నప్పటికీ ఇక్కడ బ్రాంచ్ అన్న కనీసం ఉంటూరు కేంద్రంలో అన్నిటికీ వెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిధిలో పరిష్కారం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని మాత్రం పెండింగ్ లో ఉంటాయి కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒత్తిడి తీసుకొద్దామని చెప్పేసి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక సంకేతంగా ఇవ్వడం జరిగింది. लायन्स क्लबचे अतिरिक्त सचिव मधुसूदन रेड्डी यांनी पुस्तकी ज्ञानाबरोबरच विषयाचे ज्ञान विकसित करताना उच्च ध्येय गाठण्याचे प्रयत्न केले पाहिजे असा सल्ला दिला. लायन्स क्लब ऑफ आदिलाबाद, किंग्ज कॉटन सिटी यांच्या संयुक्त विद्यमानाने जिल्हा केंद्रातील शासकीय विज्ञान पदवी महाविद्यालयात शुक्रवारी विद्यार्थ्यांसाठी रोजगार आणि कौशल्याबाबत जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहून त्यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. महाविद्यालयाचे प्राचार्य श्रीनिवास, लायन्स क्लबचे सदस्य रमाकांत, नरेंद्र, भंडारी देवन्ना, प्रकाश, अनंत, वेंकटरामन्ना आदींनी सहभाग घेतला. यावेळी लायन्स क्लबचे अतिरिक्त सचिव मधुसूदन रेड्डी म्हणाले की समाजात समानाची नोकरी मिळवण्यासाठी त्यांनी त्यांच्यातील कौशल्य ओळखून त्यांचा विकास करावा अशी सूचना केली. प्रगत तंत्रज्ञान दिवसेंदिवस उपलब्ध होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर विषयाचे ज्ञान त्यानुसार सुधारले पाहिजे असे नमूद केले आहे. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయేది ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ది సెషన్. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయేది ఇంట్రడక్షన్ ఆల్రెడీ నేను ఇస్తున్నాను. వి ఆర్ ఇన్ డిజిటల్ ఏజ్. అంటే ఒక బటన్ నొక్కితే ప్రపంచం మన ముందు నిలబడే స్థాయికి వచ్చాము. డిజిటల్ ఏజ్. ఎంప్లాయబిలిటీ స్కిల్స్ అంటే చాలా పెద్ద టాపిక్. ఎంత తొందరగా చేస్తానో నాకు తెలియదు.
ఎంప్లాయబిలిటీ స్కిల్స్ అంటే ఉద్యోగానికి మనం ఎంపిక కావాలంటే మనకు ఉండవలసిన కనీస లక్షణాలు ఏమి, నైపుణ్యాలు, స్కిల్స్. వాట్ స్కిల్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఎనీ స్టూడెంట్ టు గెట్ ఏ జాబ్? మామూలు జాబ్ కాదు, రెస్పెక్టబుల్ జాబ్, మంచి శాలరీ, మంచి హోదా ఉన్న జాబ్ రావాలంటే మనకు ఏం క్వాలిటీస్ ఉండాలి? ఆ క్వాలిటీసే ఎంప్లాయబిలిటీ స్కిల్స్, ఉద్యోగాన్ని సాధించడానికి కావలసిన నైపుణ్యాలు అందరికీ తెలుసుండాలి. నేను రిపీట్ చేస్తున్నాను, మీకు అందరికీ అవన్నీ ఉన్నాయి, మీ దగ్గర ఉన్నాయని మీకు తెలియదు. మీరు హనుమంతుడు, మీ దగ్గర బాగా శక్తి ఉంది, ఉన్నదని మీకు తెలియదు. నేను ఇప్పుడు దాన్ని తట్టి చెప్తాను. చాలా स्किल्स मी దగ్గర ऑलरेडी ఉన్నాయి. PRTUच्या नवीन जिल्हा सरचिटणीसपदी निवड झालेल्या नर्रा नवीन यादव यांचे अभिनंदन. अनेक शिक्षकांसह जात समाजाच्या नेत्यांनी शुभेच्छा दिल्या. जिल्हा बीसी वेलफेअर असोसिएशनच्या इमारतीत जिल्हाध्यक्ष चिक्कला दत्तू व सरचिटणीस कलाला श्रीनिवास यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा समितीच्या मार्गदर्शनाखाली बीसी असोसिएशनच्या नेत्यांनी शाल श्रीफळ देऊन त्यांचा सत्कार केला. भविष्यात उच्च पदावर जाण्याची आणि उच्च पदे स्वीकारण्याची इच्छा त्यांनी बळगावली. तर यावेळी गोगिला प्रवीण पांतुल यांनी आशीर्वाद दिले. बेला मंडळातील सदलपूर भैरनदेव आणि महादेव जत्रा आज संपली. आदिवासी पारंपरिक कोरेंगे दाम्पत्याने विशेष पूजा करून दहीहंडीचा कार्यक्रमही केला. दरवर्षी पुष्य महिन्यात भैरनदेव आणि महादेव जंगी जत्रा आठवडाभर चालते आणि अमावास्येच्या दिवशी विशेष पूजा करून दहीहंडीचा कार्यक्रम होतो. तर गेल्या 52 वर्षापासून ही जंगी जत्रा सुरू असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. शेवटचा दिवस असल्याने संपूर्ण महामंडळातून नव्हे तर इतर ठिकाणीही भाविक मोठी गर्दी केल्याने परिसर गजबजून गेले. శ్రీ భైరమదేవ్ మహాదేవ్ యొక్క 7వ రోజు ముగింపు రోజు. మరి ఈరోజు 7వ రోజు దయాండ కార్యక్రమము మరి 3వ తారీఖు నుంచి మొదలుకొని మరి ఈ 9వ తారీఖు ఈ రోజున ముగింపు కార్యక్రమము భైరమదేవ్ యొక్క కాళ్ళ యొక్క దయాండ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. ప్రతి సంవత్సరం పుష్యమాసంలో నాడు ఆ నెలలో మనకు ఈ యొక్క జాతరనే భైరమదేవ్ మహాదేవాని జాతర పెద్ద ఎత్తున సంఖ్యలో ప్రజలు వచ్చి ఈ యొక్క దేవుని దర్శించుకున్నారు. మరి వారి యొక్క ఆరోగ్య ఉండాలని మా భగవంతుని కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఎన్నో సంవత్సరం నుంచి పురాతనమైన ఈ ఆలయాలు ఇక్కడ 2 ఆలయాలు వెలిసినాయి. ఒక భైరమదేవు మరియు ఒక శివశంకరు యొక్క స్వయంభూలింగ స్థాపన ఏర్పడింది. కావున అందరూ మంచి భక్తులు తమ యొక్క భక్తులను తీర్చినారు. అందువలన అందరికీ దేవుడు సుఖశాంతితో శాంతి కలగాలని అందరికీ భగవంతుడికి ప్రార్థిస్తున్నాను. सीएम रेवंत रेड्डी यांनी भारताचे माजी पंतप्रधान बहुभाषिक आणि तेलंगणाचे प्रिय PV नरसिंह राव यांना केंद्राकडून भारताचा भारतरत्न घोषित केल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. PVला भारतरत्न देण्याच्या घोषणेचे स्वागत करतो असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आर्थिक सुधारणा करून या देशाला विकासाच्या मार्गावर नेल्याबद्दल त्यांचे कौतुक करण्यात आले. तेलंगणातील लोकांच्या वतीने रेवंत रेड्डी यांनी PV नरसिंह राव यांना कुटुंबियांना शुभेच्छाही दिल्या.
PV नरसिंहराव यांच्या MS स्वामीनाथ आणि चौधरी चरण सिंग यांना केंद्राने भारतरत्न प्रदान केल्याची माहिती दिली आहे। काही दिवसांपूर्वी कर्पूरी ठाकूर आणि लालकृष्ण अडवाणी यांना भारतरत्न जाहीर झाला होता, तर केंद्राने यंदा 5 जणांना भारतरत्न पुरस्कार जाहीर केला आहे। 2011 సంవత్సరంలో శాసన మండలి ఎన్నికలలో భారతీయ జనతా పార్టీ టిఆర్ఎస్ పొత్తు పెట్టుకున్నారు। ఆనాడు ఇదే సభలో ఉన్న ఈరోజు కేంద్ర మంత్రి బీజేపీ అధ్యక్షుడు కిషన్ రెడ్డి గారు, ఎండెల లక్ష్మీనారాయణ గారు ఇద్దరు శాసనసభ్యులు బీజేపీ నుంచి టిఆర్ఎస్ అభ్యర్థికి అధికారికంగా ఓట్లేసిండ్రు। ఒకటి, రెండవది ఆనాడు ముగ్గురు టిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారికి ఓటేసిండ్రు। ఆ ముగ్గురు ఎవరే అంటే ఏనుగు రవీందర్ రెడ్డి గారు, కావేటి సమ్మయ్య గారు, కల్వకుంట్ల విద్యాసాగర్ రావు గారు। ఆ ముగ్గురు టిఆర్ఎస్ అభ్యర్థికి ఓటేయకుండా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారికి మద్దతు ఇచ్చినందుకు చంద్రశేఖరరావు గారు వారిని పార్టీ నుంచి బహిష్కరించడం జరిగింది। ఆ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యేలు ఏం చెప్పిండ్రంటే, అయ్యా మీ అల్లుడు గారే మమ్మల్ని ఇక్కడ ఓటేయమని చెప్తే మేము పోయి అక్కడ ఓటేసినాము, ఓటేయమన్న మీ అల్లుడినేమో ఇంట్లో పెట్టుకున్నావు, మమ్మల్ని పార్టీ నుంచి ఎట్లా బహిష్కరిస్తామని వాళ్ళు మాట్లాడడంతో తిరిగి 2014లో వారికి టికెట్లు ఇవ్వడం జరిగింది। నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, 2014 నుంచి 2023 వరకు పార్లమెంటులో ఏ సందర్భం వచ్చినా అధికారికంగా అక్కడ రికార్డులు ఉన్నాయి, కావాలంటే వారి పెద్దలు పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, నామ నాగేశ్వరరావు గారికో లేకపోతే కేశవరావు గారికో వారు అడిగితే ఎన్ని బిల్లులు వచ్చినప్పుడు లోక్సభలో కానీ రాజ్యసభలో కానీ వారు ఎవరి పక్షాన నిలబడి ఎవరికి మద్దతు పలికినరో అక్కడ సజీవంగా సాక్ష్యాలు ఉంటాయి। 3 తలాక్ కావచ్చు, 370 ఆర్టికల్ కావచ్చు, రైతు వ్యతిరేక నల్ల చట్టాలు కావచ్చు, జిఎస్టీ కావచ్చు, నోట్ల రద్దు కావచ్చు, ఇట్లా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే కొన్ని వందల బిల్లులు లోక్సభలో రాజ్యసభలో వచ్చినప్పుడు టిఆర్ఎస్ పార్టీ స్పష్టంగా ఒక సందర్భంలో రాజ్యసభ సభ్యుడు అక్కడ బిల్లు ఉన్నదంటే ప్రత్యేకమైన విమానం వేసుకొని పోయి మోడీ గారికి అనుకూలంగా ఓటేయడం జరిగింది। భారతీయ జనతా పార్టీ, బీఆర్ఎస్, బీజేపీ ఒకే రకమైన ఆలోచన విధానంతో గత 10 సంవత్సరాలు ప్రభుత్వాలను కలిసి నడుపుకున్నారు, వాళ్ళిద్దరు కలిసి చర్చించుకున్నారు। तेलंगणा विधानसभेत एक रंजक चर्चा झाली। बीआरएस आमदार पल्ला राजेश्वर रेड्डी यांनी महिलांना मोफत बस प्रवास दिल्याने ऑटो चालकांना त्रास होत असल्याचे नमूद केले। मंत्री सीताक्का यांनी या टिप्पण्यांना उत्तर दिले। गरीब महिला फक्त आरटीसी बसमधून प्रवास करतात असे बीआरएस पक्षाचे आमदार का रडत आहे? अशा गरीब महिलांना आरटीसी बसमध्ये मोफत प्रवास दिला तर महिलांसाठी मोफत बस देण्याबद्दल बीआरएस आमदारांनी स्पष्टीकरण द्यावे अशी मागणी मंत्री सीताक्का यांनी केली। బస్సుల రేట్లు పెంచి ఇవాళ ఆడవాళ్ళు బస్సులలో వస్తే తట్టుకోలేకపోతున్నారు। నేను ఒకటే సూటిగా అడుగుతున్నా, ఆర్టీసీ ఫ్రీ బస్ పెట్టొద్దా? ఇవాళ మీరు వ్యవసాయం చేయనటువంటి బీడు భూములకు, లక్షాధికారులకు, కోట్లాది రూపాయలకు వ్యవసాయం పేరుతోటి రైతు బంధు కట్టబెడితే ఏ పేదోళ్ళైనా రోడ్ల మీదకి వచ్చి మీ ఇళ్ళ ముంగర ధర్నా చేసిర్రా? ఈ రోజు ఆటోలను ముందు పెట్టి మీ అధికారం రావాలని ఎప్పుడు మీరు సెంటిమెంట్లను వాడుకొని ఒకరిని ముందు పెడతారు, ఆ తర్వాత మీరు వెనక నుంచి వస్తారు। ఇది మీ నైజం। గతంలో కూడా అగ్గిపుల్లలు దొరకక డ్రామాలు చేస్తే పాపం వేరే పిల్లలు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు। అంటే చేయకూడదా అంటారు। మరి మీరు లక్షల రూపాయలు, కోట్ల రూపాయలు ప్రజల మీద, అందరి మీద పన్నులేసి ఆ వచ్చిన ధనము రైతు బంధుల పేరుతోటి ఏ పేద మహిళకు, ఏ పేదోళ్లకు రూపాయి దక్కలేదు। కానీ మీరు మాత్రము లక్షలు ఎత్తుకున్నప్పుడు ఏ పేదోళ్ళన్న రోడ్ల మీదకి వచ్చి మాకెందుకు ఇయ్యలే అని అడిగిచ్చేటట్టుగా మేమన్నా రెచ్చగొట్టినామా? ఇవాళ అక్క చెల్లెళ్ళు అడుగుతున్నారు, నెలకు 5-6 వేలు మాకు మిగులుతున్నాయి ఆర్టీసీ బస్ తోటి అంటే వీళ్ళు ఎందుకు తట్టుకోలేకపోతున్నారో నేను అడుగుతున్నా। మరి ఎక్కడ ఏం దొరకనట్టుగా అదే మాట్లాడుతున్నారు। మొత్తం వీళ్ళు అన్ని తీసేయండి। కాబట్టి आरटीसी बसुలలో మహిళలు ప్రయాణం చేస్తే మీకేం ప్రాబ్లం అది చెప్పండి। ऑटो चालकांच्या प्रश्नांवर मंत्री श्रीधर बाबू यांनी विधानसभेत महत्त्वपूर्ण विधान केले।
ज्या ऑटो कामगारांना मोफत बस सुविधेबाबत अडचण असतील तर त्यांना वर्षाला 12,000 रुपये देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. दिलेल्या आश्वासनाला आपले सरकार कटिबद्ध असल्याचे ते म्हणाले. येत्या अर्थसंकल्पात त्यांची निश्चितपणे अंमलबजावणी होईल. तेलंगणाच्या विकासाबाबत सूचना स्वीकारल्या जातील असे ते म्हणाले. ते म्हणाले की त्यांच्या सरकारकडे राज्याच्या आर्थिक प्रगतीबाबत कोणतेही भाषणबाजी नाही तर गुंतवणुकीचे राज्य करून स्वागत केले जाईल असे त्यांनी सांगितले. సబ్జెక్ట్ మాట్లాడి ప్రజలను తప్పుదోరే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అధ్యక్ష ఈ రోజు మేము చెప్తా ఉన్నాం, నేను ఈ రోజు గౌరవ సభ్యులకు తెలియజేస్తా ఉన్నాం, ఉచిత బస్సు ప్రయాణం 13 అంశాల్లో ఒక ప్రధానమైన మేము గ్యారెంటీలో పెట్టుకున్న ప్రధానమైన అంశం. నేను వారిని సూటిగా వారిని వారి పార్టీ వారిని కోరుతా ఉన్నాను. ఎందుకంటే రాజకీయాలకు సంబంధించి ఏదైనా ప్రజలకు ఉపయోగపడే ఒక విధానపరమైన నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు వారు వ్యతిరేకమా లేకుంటే అనుకూలంగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉండేది. మేము ప్రవేశపెట్టిన బస్సు ప్రయాణం, ఉచిత బస్సు ప్రయాణం టీఆర్ఎస్ పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ వ్యతిరేకమా అని ఒక స్టాండ్ చెప్పమని కోరుతా ఉన్నా అధ్యక్ష. రెండోది అధ్యక్ష, ఆనాడే మేనిఫెస్టోలో పెట్టినప్పుడు చిన్న చిన్న సమస్యలు ఏర్పడతాయని ఆటో డ్రైవర్లకు సంబంధించిన సంక్షేమం కూడా మా బాధ్యత. ఆ బాధ్యతలో భాగంగానే సంవత్సరానికి 12,000 రూపాయలు ఆటో డ్రైవర్లకు ఇచ్చే సంక్షేమ కార్యక్రమాన్ని కూడా ఆ రోజు మేనిఫెస్టోలో పెట్టినాం. వారికి సార్ 100 రోజుల్లో ఇవన్నిటిని కూడా మొదలు పెడతాము అని చెప్పిన ఓపిక లేకుండా ఈ రోజు ప్రజలను ప్రక్కదారి పట్టించండి. ఈ రోజు ప్రతి సందర్భంలో కూడా 100 రోజులు కాకపోయినా ఇంతకుముందు మా సోదరులు శ్రీనివాసరెడ్డి గారు చెప్పినట్టు 48 గంటల్లో పన్నే మా బాధ్యత భాగంలో ఈ రోజు 13 అంశాలకు సంబంధించి 2 ప్రధానమైన వాగ్దానాలు అమలు చేస్తామంటే వీరు ఖచ్చితంగా అమలు చేశారు. ఇంకా చేయాల్సింది ఇంకా కూడా 60 రోజులు కాలే అని మంచి సలహా సూచనలు ఇస్తామని మేము ఆశిస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. ఈ రోజు కూడా చెప్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష, ఈ రోజు కూడా గవర్నర్ గారి ప్రసంగంలో మేము ఎక్కడ మర్చిపోలే, ఇంకా 100 రోజులు రాలే, మరో 2 గ్యారెంటీలకు సంబంధించిన అంశాన్ని గౌరవ గవర్నర్ గారు వారి ప్రసంగంలో పెట్టడం జరిగింది. ఈ రోజు మేము చెప్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష, ఈ సభాముఖంగా కూడా చెప్తా ఉన్నాం, ఆటో డ్రైవర్లకు సంబంధించిన సంక్షేమం మా ప్రాధాన్యత, మా బాధ్యతగా ఖచ్చితంగా చెప్తా ఉన్నాం. వారికి కూడా అభయం ఇస్తా ఉన్నాం. ఆటో డ్రైవర్లకు సంబంధించిన సంక్షేమం ప్రధానమైన బాధ్యతగా ప్రాధాన్యత ఇచ్చి రాబోయే బడ్జెట్లకు సంబంధించి వారికి ఇస్తామన్న 12,000 రూపాయలు ప్రతి సంవత్సరం ఖచ్చితంగా ఇవ్వడం జరుగుతుందని మీ ద్వారా వారికి తెలియజేస్తా ఉన్నది. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. आम्ही पाठीशी आहो, धैर्य खचू नका असे म्हणणारे कंदी श्रीनिवास रेड्डी. प्रजासेवा भवनात विनंत्या स्वीकारून पीडितांना दिलासा. नागोबा यात्रा आदिवासींची सर्वात मोठी यात्रा. आज रात्री मेसराम लोकांची महापूजा. मोठ्या संख्येने येणारे आदिवासी लोक. प्रजासेवा भवन मध्ये नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. पीव्हीला भारतरत्न मिळाल्याबद्दल सीएम रेवंत रेड्डी खुश. आर्थिक सुधारणा घडवून आणून देशाला विकासाच्या वाटेवर नेण्याचे म्हटले. महिलांना मोफत बस प्रवास दिल्यास बीआरएसला काय तकलीफ असे म्हणणारे मंत्री. मोफत बस प्रवास असावा का, बीआरएसने स्पष्टता द्यावी. ऑटो चालकांच्या समस्यांबाबत मंत्री श्रीधर बाबू यांचे महत्त्वाचे वक्तव्य. आम्ही ऑटो कामगारांना प्रतिवर्षी 12,000 रुपये देऊ असे म्हणणारे मंत्री श्रीधर बाबू. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी. नमस्कार.